کتنا نیچ انسان ہوگا، کتنا برا ہوگا، کتنا غلط ہوگا جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا کھا کر کے آئی ہو، دونوں رو کر کے کہنے لگی آقا مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو چھوڑے، آج کی تاریخ میں ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا۔ نبی نے فرمایا اچھا ادھر جاؤ، اپنے انگلی ڈالو اور قے کرو، پلٹی کرو۔ جیسے ہی دونوں عورتیں ادھر گئیں اور جب حلق میں انگلی ڈال کے قے کی تو گوشت کی بوٹیاں لوتھڑے نکل رہے تھے۔ وہ دونوں رونے لگی، کہنے لگی قسم رب ذوالجلال کی آقا ہم نے آج گوشت ہی نہیں کھایا، مگر یہ کہاں سے نکلا پریشان۔ نبی نے فرمایا تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو، برائی کر کے آئی ہو، چغلی کر کے آئی ہو، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ، آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو، سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے۔ بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں انشاءاللہ۔ بولو رکھ لو، زبان کی حفاظت کرو۔ نبی نے فرمایا دو چیزوں کی حفاظت تم کر لو، جنت کی ضمانت میں لیے لیتا ہوں، ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ تم نے ایسا کوئی شخص دیکھا، میری بہنیں بیٹھی ہیں کیسے بتاؤں، چلو تھوڑا میں ہلکے لفظوں میں بولوں گا اسے پورا سمجھ لو گے۔ کوئی شخص ایسا دیکھا جو سگا بیٹا اپنی ماں سے غلط حرکت کرتا ہو، کتنا خراب ہوگا وہ بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ میرا اشارہ سمجھ گئے نا، پوری بات سمجھ گئے؟ کتنا نیچ انسان ہوگا، کتنا برا ہوگا، کتنا غلط ہوگا جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ اب میں منہ کالا کروں سمجھ لیں، پوری بات سمجھ لینا، ٹھیک ہے؟ تم نے دیکھا آج تک ایسا؟ پیارے میں حدیث بتاؤں گا، صحیح بتا رہا ہوں، منہ کو کلیج آ جائے گا۔ میں اس تقریر کو 2 گھنٹے میں بھی پھیلا سکتا ہوں، مگر ایک دم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات جلدی 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 لا کر کے نا میں تمہیں زیادہ باتیں بتانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کسی کے دل پہ اگر بات اثر کر جائے تو کامیاب ہو جائے، مگر شرط یہ ہے میری باتیں تم اپنے دوستوں تک پہنچاؤ گے، بولو خود بھی عمل کرو گے، بولو انشاءاللہ، بولو کون شخص ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط نظر رکھتا ہے، منہ کالا کرتا ہے؟ سنو، سود، کیا بولو؟ سود، لینا دینا کھانا کھلانا، سود لینے والا اور دینے والا ایک رشوت، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ سود جانتے ہیں کتنا کاروبار چلا رہے ہیں لوگ، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ اگر کوئی تمہارا دوست ایسا ہو یہ بات حدیث کے ذریعے سے پہنچا دینا، اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا روپیہ کھاتا، پیسہ کھاتا، سود لیتا دیتا، تو سن لے سود کا جو گناہ ہے اس گناہ کے درجے 70 ہے، اور ایک حدیث میں 73 کا بھی ذکر آیا ہے۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ 70 درجات، مگر سنو فیض گنج کے غیور مسلمانوں سنو، اگر تمہارا کوئی دوست ایسا ہو تو اس کو یہ بات بتا دینا، جو 70 درجے ہیں ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ کبھی سوچا اس بات کو؟ لوگ دیکھتے ہی نہیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے، کب تک کھاتے رہیں گے؟ بیٹی چھوٹی سی بچی، چھوٹا سا بچہ، اس کی چائے پتی آ رہی ہے، دودھ آ رہا ہے، وہ بھی سٹوں کے پیسے سے
जुए के पैसे से, हराम के पैसे, ये खोपड़ी कभी नहीं भरती, कहां डालोगे इसे? कभी जिंदगी में देखा हजरत? ये पुराने लोग हैं, इनसे पूछो, इनके खेतों पे बड़े बड़े चक्रोट थे, बैलगाड़ी पूरी निकल जाती थी, पूरी, और आज आधी इन्होंने काट ली, आधी इन्होंने काट ली, इतनी पतली मेंढ बची, अब भी इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, सुबह के जाकर फावड़ा टेढ़ा मार रहा। कहां लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा? ये सारे चक्रोट खत्म, नहरें नरुए बना दिए, कहां लेकर के जाएगा? सगे भाई की अगर दीवार टेढ़ी है, दिल में इतनी जगह नहीं है, वो कह रहा भाई मैं सीधी कर लूं, तो कह रहा मार दूंगा, मर जाऊंगा। वो आंगन में खड़े को उसकी मां को गाली दे रहा, और वो आंगन में खड़े को उसकी मां को, उसकी मां अलग अलग है क्या? क्या दिमाग का? जरा तवज्जो रखो, गौर करो। आज के बाद सूद कोई नहीं, रिश्वत कोई नहीं, तवज्जो आ रही है? हराम का रुपया और पैसा कोई नहीं, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, रोजाना गोश्त नहीं खाओगे, चटनी से खाओ, तुम्हारे बच्चे फख्र करेंगे हमारा बाप गरीब था मगर खून पसीने की कमाई खिलाता था। आखिरी बात बता दूं, टाइम ज्यादा ले लिया, इजाजत है आखिरी बात के लिए? कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं? शराब वाली बात और बता दूं, खत्म कर रहा हूं, जबकि ये पूरा एक एक मौजू अलग अलग है, पूरा मौजू अलग अलग है, मगर सुनो, शराब, एक बात बताऊं, इस कपड़े पर जैसे पेशाब लगे, पेशाब 1 दिरहम से अगर ज्यादा हो तो कपड़ा नापाक, ऐसे ही बाज फुक़हा फरमाते हैं अगर शराब उस कपड़े पर लग जाए 1 दिरहम से ज्यादा हो तो जैसे पेशाब से नापाक होता ऐसे ही शराब से भी नापाक। बाज फुक़हा कहते हैं अब बताओ, कहीं पे अल्लाह और रसूल का नाम लिखा हो, उस पे पेशाब डालेगा कोई? नापाकी में शराब भी उसी के बराबर है। कोई ऐसा है किसी का दोस्त जो पेशाब पिए? पेशाब क्यों नहीं पी रहा? उसमें कोई इतनी बदबू थोड़ी है शराब से, इसलिए नापाक है, यही तो है ना, नहीं पी रहा। कैसा मुसलमान है यार वो, जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेता है उसी मुंह से शराब पीता है, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम लेता है उसी मुंह से शराब पीता है। हजरत अली का नाम लेके बहुत उछल रहे थे, हजरत अली ही के हवाले से एक बात बता दूं और खत्म कर दूं। कुरान की एक आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्री मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुज़ूल में एक वाक़या लिखा है, छोटा सा करके बताऊंगा। हजरत अली फरमाते हैं, तवज्जो रखना, जो शराब पीते हैं, किसी का दोस्त अगर शराब पीता छोड़ा देना, ये बातें बता देना। हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दो, समझ में आ गई? अब वो तालाब का पानी खुशक हो जाए, उस जमीन पर घास जम आए, घास उग आए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर लें, खा लें, पेट भर लें, तो अली की वो जात है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिए, उन बकरियों का। तुम एकदम गटर 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 पूछो तो कह रहे बियर है, बियर बॉडी बना रहा, जिम जा, वो बॉडी किस काम की जो हराम से बने, वो बॉडी किस काम की जो हराम चीजों से बने, वो बॉडी किस काम की जो इबादत में न लगे, माँ बाप की खिदमत में न लगे, दीन इस्लाम में न लगे। ऐसी बॉडी किसी काम की नहीं सिवाय कब्र के सांप और बिच्छुओं के। सांप और बिच्छुओं की ग़िज़ा बनेगी। याद रखना, आज के बाद शराब को भी हाथ मत लगाना। मैंने बात काफी आगे बढ़ा